Hey there. Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Praise God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Welcome back. We welcome you all in the mighty name of Jesus. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने आम्ही प्रत्येकाचे स्वागत करीतो. This is your day. हा दिवस तुमचा आहे This is your time. आणि ही वेळ तुमची आहे. We want to give thanks to God for this wonderful opportunity that is given to us. आणि आम्ही परमेश्वराला धन्यवाद देऊ इच्छितो या सुंदर संधी दिल्याबद्दल. Let's bow our head and look to God. चला आपण आपले मस्तक परमेश्वराच्या सानिध्यात खाली करूया. Heavenly Father, स्वर्गातील पित्या, I want to thank you for this wonderful opportunity. सुंदर संधी दिल्याबद्दल आम्ही तुझा धन्यवाद देतो. We give you all the glory, honor, and praise. सर्व गौरव महिमा आम्ही तुला देतो. We say thank you, Jesus, for this day. आम्ही म्हणतो धन्यवाद आजचा दिवस We दाखवल्याबद्दल. give you all the honor and praise for this wonderful opportunity. आम्ही तू हा सुंदर संधी दिल्याबद्दल सर्व गौरव महिमा आम्ही तुला देतो. And we say thank you, Lord, for this time. आणि आम्ही म्हणतो धन्यवाद पित्या ह्या वेळ दाखवल्याबद्दल. This hour, this time, as we listen from your word, speak to us and let thy will be done. आणि प्रभू येशू आजच्या समयात तू आमच्याशी बोल अशी आम्ही विनंती करीतो. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभू With येशू. thanksgiving we pray and we say, धन्यवाद तुला आम्ही प्रार्थना करतो आणि म्हणतो Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. We welcome you all in the mighty name of Jesus. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने प्रत्येकाचं आम्ही स्वागत My करीतो. dear beloved, माझ्या प्रियांनो, if you are watching for the first time, we welcome you all. जर तुम्ही आम्हाला पहिल्यांदा ऐकत असाल तर आम्ही प्रत्येकाचं स्वागत करीतो. And if you are following us every Sunday, then I want to request you all to please share this live broadcast with your friend and family member. आणि जर तुम्ही दर
रविवारी आमच्याशी जुळत असाल तर आमची एक विनंती आहे की तुम्ही नक्की आपलं जे लाईव्ह ब्रॉडकास्ट आहे तुम्ही इतरांपर्यंत म्हणजे तुमच्या नातेवाईक परिवारासोबत ही लिंक आपली शेअर करा. My dear beloved, माझ्या प्रियांनो, let's go to the book of Romans, chapter 3, verse 24. आणि आपण आपले पवित्र शास्त्र रोमकरास ह्याचा 3रा अध्याय आणि 24व्या वचनाकडे वळूया. Bible says, पवित्र शास्त्र सांगते you are justified without cost. आणि तुमचं न्याय कोणतंही मोल देऊन न करण्यात येते. Bible says, पवित्र शास्त्र being सांगते justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. आणि परमेश्वराचे वचन काय सांगते रोमकरास पत्र 3रा अध्याय 24 वचन की देवाच्या कृपेने ख्रिस्त येशूने खंडणी भरून प्राप्त केलेल्या मुक्तीच्या द्वारे ते विनामूल्य नीतिमान ठरतात. If you go to the next chapter 4, verse 24 and 25 says, Bible tells us that the Lord Jesus was delivered for our offenses. आणि परमेश्वराचे वचन पुढील अध्यायात म्हणजे रोमकरास 4:24 मध्ये काय सांगते की परमेश्वराला आपल्यासाठी सुटका देण्यात आली. He was delivered for our offenses. आणि त्यांनी आपल्या दंडाज्ञास सोसविले. Bible says पवित्र शास्त्र सांगते in verse 4:25 and 24, chapter 4, 25-26, was raised again for our justification. आणि परमेश्वराचे वचन रोमकरास 4:24 मध्ये काय सांगते तर आपल्या प्रभू येशूला ज्याने मेलेल्यातून उठविले त्याच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या आपणासाठी ते लिहिलेले आहे पण आपणालाही ते गणले जाणार आहे. Bible says पवित्र शास्त्र he सांगते was died for our offenses. तो आपल्या गोष्टींसाठी मेला. He was raised for our justification. आणि आपला न्याय निवडा व्हावा म्हणून तो पुनरुत्थित झाला. What the justification means? आणि न्याय निवडा म्हणजे काय? Justification means equality. आणि न्याय निवडा करणे म्हणजे एकता. Equality or equalities, which means that we and he are the same. For us he died on our behalf, and he went, when he died we died, when he rose we rose. आणि एकता म्हणजे काय की तो मेला त्या आपण मेलो, तो पुनरुत्थित झाला म्हणजे आपण पण पुनरुत्थित झालो. Bible says to be declared not guilty. What does that mean, or what did these things happen? आणि ह्या गोष्टींचा अर्थ काय की तुम्ही दोषी नाही. Bible says, पवित्र first thing we will शास्त्र look, Bible says, when Jesus died and was buried, in the mind of Jesus, we died and we were buried with him. आणि येशू ख्रिस्ताच्या जेव्हा तो मेला म्हणजे आपण मेलो. Bible says, पवित्र शास्त्र सांगते in the mind of justice, आणि न्याय निवडाच्या समजबुद्धीप्रमाणे we died and we were buried with him. आपण पण मरतो आणि आपलं पण येशू ख्रिस्ताबरोबर आपल्याला पण पुरवण्यात आले. When he was raised back to life, जेव्हा तो पुनरुत्थित झाला we are raised together with him आपण पण त्याच्या बरोबर पुनरुत्थित झालो in a new creation. नवीन निर्मितीद्वारे. If you look to what Bible says in 2 Psalms chapter 2 verse 7, it says, it happened at the same instant that God said to him, thou art my son, this day I have begotten thee. आणि स्तोत्र संहिता 2:7 मध्ये पण हेच सांगते की मी परमेश्वराचा निर्णय कळवतो. तो मला म्हणाला तू माझा पुत्र आहेस, आज मी तुला जन्म दिला आहे. Bible says पवित्र शास्त्र he was सांगते begotten for us. तो आपल्यासाठी आणण्यात आला. He was raised for us. तो आपल्यासाठी पुनरुत्थित झाला. He was begotten for us. त्याला आपल्यासाठी बोलवण्यात आले. Bible says पवित्र शास्त्र सांगते Jesus was born again when he was raised from the dead. आणि येशू हा मरणात जेव्हा पुनरुत्थित झाला तो त्याचा नवीन जन्म झाला. He was raised from the dead. तो मरणातनं जिवंत झाला. That's where we, the church, came from. आणि आपण ही मंडळी त्याच्यातनच आपण जन्मलो आहे. We are raised from that dead to the new resurrection in Christ Jesus. आणि आपण पण त्या मरणातनं पुनरुत्थित झालो आहोत येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाप्रमाणे. We came from the resurrection, not from the cross. आपण त्या पुनरुत्थानामधून आलेलो आहोत, त्या क्रूसामधनं नाही. The God finished his work on the cross. परमेश्वराने त्याचे कार्य त्या क्रूसावर संपविले. In the mind of God, परमेश्वराच्या मनात when Jesus is resurrected,
जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त हा पुनरुत्थित झाला, you resurrected, म्हणजे तुम्ही पुनरुत्थित झाले, you were born in a new creation, तुम्ही नवीन निर्मिती म्हणून जन्म झाला, because you are with him and you are in him. तुम्ही त्याच्या बरोबर आहात आणि तुम्ही त्याच्या मध्ये आहात. Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, if any man be in Christ, he is a new creation, all things are passed away, behold all things are becoming new. Hallelujah. हालेलुया. आणि पहा प्रियांनो, दुसरे कोरिन्थिकरास याचा 5वा अध्याय आणि 17वे वचन काय सांगते की म्हणून जर कोणी ख्रिस्ताच्या ठाई असेल तर तो नवीन उत्पत्ती आहे, जुने ते होऊन गेले, पहा ते नवीन झाले आहे. That's what I'm trying to tell you, my dear beloved. मी तुम्हाला हेच सांगू इच्छितो प्रिय, Now that you are born again, जे आता तुमचा नवीन जन्म झाला आहे, your past has been washed out. तुमचं भूतकाळ हे पुसण्यात आलेले आहे. You are without a past. आणि तुम्ही आता भूतकाळाच्या शिवाय आहात. The question then is, what happened to my past? मग आता प्रश्न असा आहे की माझ्या भूतकाळाचं काय? मग It is died with Jesus. ते प्रभू येशू ख्रिस्ताबरोबरच मरण पावले. Because when Jesus died, कारण की जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त मेला, the whole world died with him. संपूर्ण जग त्याच्याबरोबर मेले. So by his resurrection, म्हणून त्याच्या पुनरुत्थानाद्वारे all men should have a new life. Hallelujah. आणि सर्वांना नवीन जीवन प्राप्त होते. Hallelujah. Hallelujah. Means your old things passed away, your old nature passed away, your old everything till today, whatever you are, it is finished, because yesterday is over, tomorrow is a new day, today is a new day, next week is a new week, next month is a new month. So you are old is over, new is in your hand. आणि पहा प्रियांनो, काल जे झालेले गोष्टी ते तुमचं भूतकाळ आहे, तुमचं मागील आयुष्य भूतकाळ आहे. मग आता जे येणार आहे, पुढील दिवस, पुढील वर्ष हे सर्व नवीन आहे. Bible says, पवित्र शास्त्र सांगते, that's why we were born again. म्हणून आपला पुनर्जन्म झाला. You are born justified. तुम्ही न्याय निवाडा करून तुमचा जन्म झालेला That's what Bible says. म्हणून पवित्र शास्त्र काय सांगते? Romans chapter 3 verse 24 says, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. म्हणून परमेश्वराचे वचन रोमकरास 3 अध्याय, रोमकरास पत्र 3 अध्याय 24 वचन काय सांगते की देवाच्या कृपेने ख्रिस्त येशूने खंडणी भरून प्राप्त केलेल्या मुक्तीच्या द्वारे ते विनामूल्य नीतिमान ठरतात. Bible says, पवित्र शास्त्र it is the सांगते grace of God की परमेश्वराची कृपा आहे and it is given to you freely. आणि हे आपल्याला मोफत प्राप्त झाले आहे. God has died for you and rose back for you and me. परमेश्वर तुमच्या माझ्यासाठी मेला आणि तो पुनरुत्थित झाला. Bible says in the translation of Greek it says Doren. Doren means without cause. आणि ग्रीक भाषेत डोरेन म्हणजे विनामूल्य. Without a cause he died for you and me and he freely gave it to you and me. आणि विनामूल्य तो तुमच्या माझ्यासाठी मरण पावला आणि त्याने आपल्याला मोफत हे दिलेला आहे. My dear beloved, माझ्या प्रियांनो, to be justified is also to be declared righteous in the name of Jesus. आणि येशूच्या नावाने न्याय निवाडा होणे म्हणजे To be justified is also to be declared righteous. आणि नीतिमान जे परमेश्वराच्या वचनानुसार आपला न्याय निवाडा होणे म्हणजे नीतिमान होणे. Bible says पवित्र शास्त्र you are righteous. तुम्ही नीतिमान आहात. तुम्ही धार्मिक आहात व नीतिमान आहात. Because you have been justified in Christ Jesus. कारण की तुमचा प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे न्याय निवाडा झालेला आहे. This means म्हणजे काय? you have been justified, declared righteous. तुम्हाला धार्मिक असं तुम्हाला घोषणा करण्यात आली without a cause. कोणती विनामूल्य. And you didn't have to do something for it. आणि तुम्हाला त्याच्यासाठी काय करावे नाही You लागले. just have to do something about it is to make it happen in your life. तुम्हाला काय करायची गरज आहे? काहीच नाही त्या गोष्टीमध्ये. To do something happen in your life, आणि जर तुम्हाला तुमच्या जीवनात काय करायचं you असेल, just have to receive the word of God, the good news in your life, ते केवळ परमेश्वराचा शुभ संदेश तुमच्या जीवनात स्वीकारायची गरज आहे. that you have been raised by God in his grace through Christ Jesus. की तुम्ही त्याच्या कृपेच्या द्वारे प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये पुनरुत्थित झाले आहात. It is by his grace त्याच्या कृपेच्या मुळे
and you were born that way, तुम्ही त्या प्रकारे जन्म झाला. and now he says, आणि आता तो म्हणतो, as Christ was raised up from the dead जसा ख्रिस्त त्या मरणातनं पुनरुत्थित झाला by the glory of the Father, त्या परमेश्वराच्या गौरवाद्वारे, even so we also should walk in the newness of life. आपण पण त्या जीवनाच्या नवीनीकरण मध्ये चालण्याची गरज आहे. Romans chapter 6 verse 4, रोमकरास पत्र 6:4 काय सांगते, that you are raised in Christ, you have been raised for the glory of Father. आणि तुम्हाला त्या ख्रिस्ताच्या द्वारे पुनरुत्थित झाले आहे आणि तुम्हाला तुमचं गौरव त्याच्या द्वारे होते. You should walk in that newness in your life every day now. तुम्ही त्या प्रत्येक दिवशी त्या नवीनीकरण मध्ये चालण्याची गरज My dear आहे. beloved, प्रियांनो, you have been justified. तुम्हाला तुमचा ज्ञाननिवाडा करण्यात आला आहे You are not no more condemned by any cause, any sin or any sicknesses or anything. आणि कोणत्याही आजाराद्वारे अडखळणाद्वारे तुमच्यावर काही होऊ नाही शकत, Because God has redeemed you कारण की परमेश्वराने तुम्हाला मोकळीकता दिली आहे. freely, ते पण विनामूल्य, freely, विनामूल्य freely, आणि विनामूल्य, and you are justified. आणि तुमचा न्यायनिवाडा करण्यात आला My dear आहे. beloved, माझ्या प्रियांनो, don't worry what is happening in you or through you. तुमच्या द्वारे तुमच्यातनं काय होत आहे याचा विचार करू नका. Look to what God is doing in and through you. जो परमेश्वर तुमच्या द्वारे तुमच्यातनं करत आहे त्याचा तुम्ही विचार करा. Know that God has done his part for you. हे जाणून घ्या की परमेश्वराने त्याचं कार्य तुमच्यासाठी पूर्ण केले We आहे. can read in Galatians chapter 2 verse 16, आणि गलतीकरास 2:16 मध्ये आपण वाचू शकतो, knowing that a man is not justified by the works of the law but by faith in Jesus Christ. Even we have been believed in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law, for by the works of the law no flesh shall be justified. Hallelujah. हालेलुया. आणि आपण वाचूया गलतीकरास ह्याचे 2 अध्याय आणि 16वे वचन. हे जाणून घ्या, नियमशास्त्राच्या कार्याद्वारे मनुष्य नीतिमान ठरत नाही, परंतु येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवल्यानेच आपण नीतिमान ठरितो. Hallelujah. म्हणून आम्ही सुद्धा ख्रिस्त येशूवर विश्वास ठेवला आहे, यासाठी की आम्ही सुद्धा ख्रिस्तामधील विश्वासाने नीतिमान ठरावे आणि नियमशास्त्र पाळल्याने नव्हे, कारण नियमशास्त्राचे पालन केल्याने कोणी नीतिमान ठरत नाही. Hallelujah. Hallelujah. See, Bible says पवित्र शास्त्र काय सांगत आहे, you are not justified by law, तुम्ही काय नियमाने नीतिमान ठरत नाही, but you are justified by the one and only person whose name is Jesus Christ. तुम्ही केवळ त्या एकच नाव जो आहे प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याच्या द्वारे नीतिमान ठरता. How? के कसे? By faith. विश्वासाद्वारे. My dear beloved, माझ्या प्रियांनो, see, Bible says पवित्र शास्त्र in सांगत book of आहे, Acts chapter 13 38 and 39, he said, therefore let it be known to you brethren that through this man is preached to you the forgiveness of sin, and by him everyone who believes is justified for all things from which you could not be justified by the law of Moses. Hallelujah. हालेलुया. आणि पहा प्रियांनो, प्रेषितांचे कृत्य ह्याचा 13वा अध्याय 38 आणि 39 वचन सांगते की, म्हणून बंधूंजनो, तुम्हाला हे ठाऊक असो की ह्याच्याद्वारे तुम्हाला पापांच्या क्षमेची घोषणा करण्यात येत आहे, आणि ज्याच्याविषयी मोशेच्या नियमशास्त्राने तुम्ही नीतिमान ठरत नाही, त्या सर्वांविषयी ह्याकडून प्रत्येक विश्वास ठरवणारा नीतिमान ठरतो. Bible says पवित्र शास्त्र that सांगते the law of Moses could not justify you, त्या मोशेचा नियमशास्त्र तुम्हाला न्यायनिवाडा नसेल but करेल, having faith in the word of Jesus, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या वचनामध्ये विश्वास ठेवून, having faith in him, त्याच्या प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये विश्वास ठेवून will justify your life. ते तुमच्या जीवनाचा न्यायनिवाडा करीतो. My dear beloved, प्रियांनो, you are so pleased today तुम्ही आज फार सांत्वन असताल, because God has loved you. कारण की परमेश्वर तुमच्यावर प्रेम केलं आहे. And that's why he has says in Romans chapter 6:4 again, he says Christ was raised for you from death by the glory of Father, even so that we should walk in that newness. I want to urge you, my dear beloveds, to walk in this newness which God has given to you today. आणि प्रियांनो, मी तुम्हाला विनंती करू इच्छितो की परमेश्वराने तुम्हाला हे नवीन कृपा दिली आहे, त्याचप्रमाणे तुम्ही जगा. कारण की वचन रोमकरास पत्र 6:4 मध्ये काय सांगते, तर मग आपण त्या मरणातील बाप्तिस्म्याने त्याच्याबरोबर पुरले गेलो, यासाठी की ज्याप्रमाणे ख्रिस्त पित्याच्या गौरवाने मेलेल्यातून उठला, त्याचप्रमाणे आपणही नवीन प्रकारच्या जीवनात
चालावे. My dear beloved, प्रियांनो, God wants us to know that we are justified once and for all. Now we should walk in the newness of our life. परमेश्वर तुम्हाला हे जाणून घेऊ इच्छितो की तुम्ही तुमचं नवीनीकरण झालेले आहे आणि तुम्ही ह्या नीतिमान मार्गात चालण्याची गरज आहे. You are not old anymore. आणि तुम्ही आता जुने आहे असे नाही. You are new in Christ Jesus. तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये नवीन आहात. Past is over. जुने ते गेले. You are new in Christ Jesus. तुम्ही आता ख्रिस्तामध्ये नवीन झालेले You आहात. are new in Christ Jesus. तुम्ही ख्रिस्तामध्ये नवीन झालेले God आहात has brought you in this newness. आणि परमेश्वराने तुम्हाला ह्या नवीनीकरणात आणलं Walk आहे. in that faith. त्या विश्वासामध्ये चाला, Walk in that love. त्या प्रेमामध्ये चाला And walk in that grace. आणि त्या परमेश्वरच्या कृपेत चाला. And God will do the mighty things in your life today. आणि मग परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये अद्भुत असे कार्य My करेल. dear beloved, माझ्या प्रियांनो, can we close our eyes to God, towards God today? चला आपण आपले नेत्र परमेश्वराकडे च्या सानिध्यात बंद करूया And look to God आणि त्याच्याकडे पाहूया and say, thank you, Jesus, आणि म्हणूया धन्यवाद प्रभू that you have येशू justified us की तू आमचा न्याय निवाडा केला आहे and you have brought us back into your newness. आणि तू आम्हाला तुझ्या नवीनीकरणात पुन्हा आणले Now आहे. we as a new creation in Christ Jesus, आणि आता आम्ही जे परमेश्वराच्या द्वारे जे नवीनीकरण आमचे झाले आहे, as we are born on a new way जसा आमचा आता नवीन जन्म झालेला and आहे we are justified by grace आणि आमचा न्याय निवाडा कृपेच्या मुळे झाला आहे in the name of the Lord Jesus येशूच्या नावाने and by the Spirit of the Lord, आणि परमेश्वराच्या आत्म्याच्या द्वारे which was sent by the Father. ज्या पित्याने आम्हाला पाठविला आहे. We want to say thank you, Dada, आम्ही त्याला धन्यवाद देऊ इच्छितो that you have given us this new life. की तू आम्हाला हे नवीन जीवन We दिलेलं want to say आहे. thank you, Jesus. आम्ही तुला धन्यवाद देऊ इच्छितो. Thank you, Father. धन्यवाद पित्या, Thank you for everything that you have done. सर्व गोष्टी केल्याबद्दल धन्यवाद. We give you all the glory. आम्ही सर्व गौरव तुला देतो And we say thank you, Jesus, आणि आम्ही म्हणतो धन्यवाद पित्या that you've given us this new life in you. की तू आम्हाला तुझ्यामध्ये हे नवीन जीवन दिलेलं आहे. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभू येशू. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभू येशू. Thank you, Jesus. धन्यवाद पित्या. We give you all the glory. सर्व गौरव आम्ही तुला We देतो, give you all the honor. सर्व आदर तुला देतो And we say, Father, आणि म्हणतो हे पित्या let thy will be done. तुझी इच्छा पूर्ण होऊ दे, Let thy will be done. तुझीच इच्छा पूर्ण होऊ दे. Oh, Heavenly Father, I want to pray for each and every one. स्वर्गातील पित्या, आम्ही इथे उपस्थित प्रत्येकासाठी प्रार्थना करू Let इच्छितो. this newness be in their life. हे नवीनीकरण त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांना अनुभवू दे. Lord, in the coming month, ह्या येणाऱ्या महिन्यामध्ये Lord, let them walk in the newness, Father God, त्यांना नवीनीकरण मध्ये चालण्यास मदत कर and help them all in the marvelous name of आणि Jesus. प्रत्येकाला तू येशू ख्रिस्ताच्या अद्भुत नावाने मदत कर. Bless everyone, Father God. प्रत्येकाला आशीर्वादित कर. Let thy will be done. तुझीच इच्छा पूर्ण होऊ दे, Let thy will be done. तुझीच इच्छा पूर्ण होऊ दे. Let them walk according to your will, Father God, तुझ्या इच्छाप्रमाणे प्रत्येकाला चालू not दे according to the will of the flesh. आणि देहाच्या इच्छेप्रमाणे नाही. Lord, we pray and we bless them all. आम्ही प्रत्येकासाठी प्रार्थना करतो आणि प्रत्येकाला And आशीर्वाद we say, Father, करतो आणि म्हणतो हे पित्या, let thy will be done. तुझीच इच्छा पूर्ण होऊ दे. In the mighty name of Jesus, येशूच्या अद्भुत नावाने we pray and we say, आम्ही प्रार्थना करतो आणि म्हणतो Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. My dear beloved, प्रियांनो, this is time to sow in the kingdom of God. आता वेळ आहे दानर्पणाची. कारण की दानार्पण हे एक विश्वासाची कृती आहे. दानार्पण हे एक आराधनाची कृती आहे. आमेन. तुम्ही सर्व माहिती तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवर पाहू शकता प्रियांनो. आणि जसे परमेश्वर तुम्हाला चालवते तसे आपले दानार्पण, आपले दशांश परमेश्वरच्या राज्यासाठी पेरू शकता. जो QR स्कॅनर कोड आहे लेफ्ट हँड साईडला, त्याच्यावर तुम्ही आपले स्पेशल ऑफरिंग, लव ऑफरिंग पण तुम्ही पाठवू शकता. आणि जो मोठा QR स्कॅनर कोड आहे त्याच्यावर तुम्ही आपले दानार्पण, आपले दशांश तुम्ही पाठवू शकता. जसे परमेश्वर तुम्हाला चालवतो तसे तुम्ही व्हॉट्सअपद्वारे, गुगल पेद्वारे, फोन पेद्वारे, ॲमेझॉन पेद्वारे, रुपेद्वारे आणि इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे परमेश्वरच्या राज्यात तुम्ही पेरू शकता. सर्व माहिती अधिक डिटेल्समध्ये पण आहे, त्याचा तुम्ही उपयोग करून जसे परमेश्वर तुम्हाला चालवते तसे तुम्ही करू शकता. कारण की पौलाचे करंथी करासाचे दुसरे पत्र ह्याचा 9वा अध्याय 7वे आणि 8वे वचन सांगते की प्रत्येकाने आपापल्या मनात ठरविल्याप्रमाणे द्यावे, दुःखी मनाने किंवा देणे भाग पडते म्हणून देऊ नये, कारण संतोषाने देणारा देवाला प्रिय असतो. सर्व प्रकारची कृपा तुम्हावर विपुल होऊ देण्यास देव समर्थ आहे.
यासाठी की तुम्हाला सर्व गोष्टीत सगळं पुरवठा नेहमी होऊन प्रत्येक चांगल्या कामासाठी सर्व काही तुमच्या जवळ विपुल व्हावे. आमेन. Hallelujah. Let's pray. प्रार्थना करूया. Heavenly Father, I want to thank you for this wonderful time. स्वर्गातील पित्या, सुंदर वेळ पुन्हा एकदा आम्हाला दाखवल्याबद्दल धन्यवाद. Lord, we pray for a wonderful word that you have given to us today. आणि आज सुंदर जे वचन तू आम्हाला दिलेलं आहे त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद We want to say thank you, Jesus, for this wonderful word that you have given to us. पुन्हा एकदा तुला धन्यवाद हे सुंदर वचन दिल्याबद्दल. Lord, I pray for each and everyone who is watching us live, Lord. जे आज आम्हाला इथे लाईव्ह बघत आहे, ऐकत आहे, त्या प्रत्येकासाठी And Lord, whatever they have sown in the kingdom of God, जे काही त्यांनी तुझ्या राज्यासाठी पेरलं आहे, I pray bless it all in the name of Jesus Christ. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अद्भुत नावाने प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर. And let your will be done. तुझीच इच्छा पूर्ण होऊ दे. And Lord, bless their families. आणि परमेश्वरा त्यांच्या कुटुंबाला पण तू आशीर्वाद. Bless their works. त्यांच्या कार्याला तू, व्यवसायाला तू आशीर्वादित कर. Bless them whatever they do, Father God. जे काही ते करतील त्यांना तू And आशीर्वाद those who दे. could not sow, Father God, आणि जे कोणी पेरू नाही I शकलं, pray for them too, Father God. आणि आम्ही त्यांच्यासाठी पण They प्रार्थना might be करतो. going through difficulties, situations, problems. ते कोणत्या तरी अडखळणामध्ये, त्रासामध्ये, समस्यामध्ये असतील. We pray, Father God, let your gracious hand come upon them. आम्ही प्रार्थना करतो की त्या तुझ्या कृपेचा हात त्या प्रत्येकावर असू दे. Lord, thank you for this time. ह्या वेळेसाठी धन्यवाद. We give you all the glory. सर्व गौरव आम्ही तुला देतो. With thanksgiving, धन्यवाद देऊन we pray. आम्ही प्रार्थना करतो And we say, आणि म्हणतो Amen. आमेन. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Let's stand in the presence of God परमेश्वरच्या सानिध्यात आपण उभा and राहूया let's receive the grace. आणि परमेश्वरची कृपा स्वीकारूया. Now the grace of Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of Holy Spirit be with you all till the coming of Lord and Savior Jesus Christ. People of God say, आमेन. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. My dear beloved, माझे प्रियानो, this is the last Sunday of this month. आणि ह्या महिन्याचा आजचा हा शेवटचा रविवार आहे. Next month पुढील महिन्यात will be rainy season. आणि पावसाळा चालू होणार आहे. So I urge you all, म्हणून मी प्रत्येकाला विनंती करू start इच्छितो preparing for it.
त्याची तयारी तुम्ही करू लागा. As per the news, आणि बातम्यांप्रमाणे it is saying it will be 126% more rain this year. आणि 126% पेक्षा अधिक मर्यादेत पाऊस पडणार आहे. So keep praying. म्हणून तुम्ही प्रार्थना करत राहा. Pray especially for the areas where there is no rain. आणि त्या ठिकाणासाठी, त्या भागासाठी प्रार्थना करा जिथे पाऊस पडत नाही, There is no water. तिथे लोकांना पाणी नाहीये. The dams are empty. आणि जे डॅम आहेत ते, धरणं आहेत ते मोकळे आहेत. Pray for your my dear beloveds. ह्या सर्व गोष्टींसाठी प्रार्थना And करा. pray that God bless them, those areas too. आणि पण प्रार्थना करा की परमेश्वराने त्या ठिकाणासाठी पण अधिक बरकता द्यावं. Hallelujah. हालेलुया. And this is the time, as we know, there are elections going on. आणि आपल्याला माहित आहे की इलेक्शन्स पण चालू आहेत. There will be the declarations in the coming first week of June. आणि येणाऱ्या जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात इलेक्शनचा जे निकाल आहे तो येणार आहे. Keep praying, my dear म्हणून beloved, प्रार्थना करत राहा प्रियांनो, that the will of God be done. की परमेश्वराची इच्छा पूर्ण होऊ दे. Thank God for all the things that He has done. आणि सर्व गोष्टी परमेश्वराने ज्या केल्या आहेत त्याबद्दल धन्यवाद. Hallelujah. हालेलुया. Thank you for being kind to us today. धन्यवाद आज आमच्याशी जुळल्याबद्दल. Secondly, दुसरी गोष्ट, right now you can see the number down. खाली जो आता नंबर येत आहे, You can send your prayer request and you can connect with us on that number, and you can join with us for Zoom meeting every night. आणि त्या नंबरवर तुम्ही आम्हाला संदेश पाठवून प्रत्येक दिवशी सायंकाळी 9 वाजता आपली झूम मीटिंग होते त्यावर तुम्ही जॉईन होऊ शकता. And you can be a part of it. आणि तुम्ही त्याचा भागीदार होऊ So शकता. we can pray together, we can learn together. जेणेकरून आपण एकत्रित शिकू शकतो आणि प्रार्थना करू शकतो. Okay? आमेन. Thank you so much. धन्यवाद प्रियांनो. Shalom. God bless you all. शालोम. गॉड ब्लेस यू ऑल.